वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमः विचिंतये। निज मंदिर में बिराजमान रूपाड़ा घनश्याम महाराज, पूज्य माधवप्रिय स्वामी, सर्वे वंदनीय संतो, यजमान परिवार तथा सभा में उपस्थित सर्वे भक्तों ने जाजा करीने जय स्वामीनारायण। सरस 8मो वार्षिक पाटोत्सव एनो आजे चौथो दिवस। ए अंतर्गत पूज्य गुरुजी तेमज माधवप्रिय स्वामी आपने वचनामृत में जे एवा आदर्श संतो भक्तो थई गया कि जेमने भगवान स्वरूप में अपार प्रीति हती, भगवाने जेम कीधु एम सारू जीवन पोतानु भगवान अर्थे सत्संग अर्थे व्यतीत कर्यु। एवा वचनामृतना आदर्श पात्रों ए अंतर्गत आपने सौ कोईने एक आदर्श भक्तनु जीवन केवुं होय एना माटेना अद्भुत विचारों पूज्य गुरुजी अने स्वामी द्वारा मळी रह्या छे। सामान्य रीते अमृत होय वाला भक्तो एनु पान करे तो कदाच देह अमर बने, परंतु आवा वचनामृत में लखायेला भक्तो एना जीवन प्रसंगों सांभळे वाला भक्तो तो एनो आत्मा अमर बनी जतो होय छे कि यावत चंद्र दीवा करो कि ज्यां सुधी सूरज ने चंद्र तपे त्यां सुधी एनी कीर्ति गवाती होय छे। अने साचुं जीवन साचो भगवाने कृपा करीने आपेलो आ मनुष्य देह, कृपा करीने आपेलो आ सत्संगनो योग, एनो फलश्रुति एनो लाभ कहीए वाला भक्तो तो एज छे। कारण के आवा बधा उत्सव समया करीने भगवाननुं लक्ष्य होय कि भगवानना एवा महापुरुषो होय एनुं एक ज लक्ष्य हतुं कि एमे करीने जीवने भगवाननो संबंध थाय अने भगवानना धामनो ए जीव अधिकारी थाय। कालिदासे पोतानी कृतिनी अंदर लख्युं कि उत्सव खलु प्रिय मानवा, के माणसने बहु उत्सव प्रिय होय। कारण के उत्सव थी जीवननी अंदर भक्ति करवानो उत्साह वधतो होय छे अने एने ज उत्सव कहेवाय। अने उत्सवनी अंदर जो स्वभाव वधे, विकारो वधे तो ए उत्सव नथी पण ए मेळो छे। पण अहींया जोईए वाला भक्तो तो आ पाटोत्सव अंतर्गत केटला अवनवा कार्यक्रमो। आज सवारे आपणे अद्भुत दर्शन कर्युं के जे आँख ए दर्शन करीने ए हृदयने शांति थाय। काले ए वचनामृत ग्रंथनो 2000 किलो ड्रायफ्रूट थी अभिषेक थशे एनुं दर्शन करीशुं। 1 तारीखे निज मंदिर में विराजमान रूपाड़ा घनश्याम महाराज एनो पंचामृत थी अभिषेक थशे, पुष्प पाखड़ी थी अभिषेक थशे, ठाकोरजी आगर 56 भोग अन्नकूट धराववामां आवशे। हृदयनी आ बधी स्मृतिओ छे वाला भक्तो अने भगवाने आ बधा उत्सव करीने माणसोने भेगा करीने के जीवननी अंदर साचुं सुख प्राप्त थाय एना माटे बधा आयोजनो कर्या। एकवार आटकोट थी कोई भगवानना भक्त गढ़पुर दर्शन करवा माटे आव्या छे। जीवननी अंदर बीजो कांई सत्संग नहीं, बीजी कांई लांबी समज नहीं, परंतु ज्यारे एनो अंतकाळ आव्यो अने एने एटलुं याद आव्युं कि आजथी वर्षो पहेला हूँ आटकोट थी गढ़पुर गयेलो अने श्री स्वामीनारायणना मंदिरनो दरवाजो केवो हतो के जीवननी अंदर कोई व्रत तप नथी कर्या, कोई धर्म नियम नथी पाळ्या अने खाली एटलुं याद करे कि गढ़पुरना गोपीनाथजी महाराज एनु अद्भुत मंदिर अने एनो दरवाजो केटलो अद्भुत। आटलुं याद आव्युं ने भगवान स्वामीनारायण पोताना बधाय संतो भक्तोने लईने ए सामान्य माणसने पोताना धामनी अंदर लई गया। एना माटे महाराजे आ लोकनी अंदर आवीने आवा मोटा उत्सव समयाओ कर्या वाला भक्तो। प्रथमनु तीजो वचनामृत एम कहे छे रामनवमी, जन्माष्टमी, एकादशी आदि मोटा मोटा उत्सव समयाओ करीए छे। लाखों ने हजारों माणसों भेड़ा थाय छे
કોઈ પાપી જીવ હોય એને પણ અંતકાળે સ્મૃતિ રહી આવે તો એના જીવનું કલ્યાણ થાય. પંચાળાની અંદર મહારાજે મોટો રંગોત્સવ કર્યો. દેશ દેશાંતરમાંથી ભક્તો આવ્યા. આજે પણ અહીંયા જોઈએ છીએ વાલા ભક્તો અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, યજમાન પરિવાર લંડનથી પધાર્યો છે. એમના ઘણા બધા સંબંધીઓ પધાર્યા છે. દેશ દેશાંતરમાંથી પંચાળા રંગોત્સવમાં ભક્તો આવેલા. ખૂબ બધા ભક્તોએ સેવા કરી. મહારાજ આ બધા પંચાળાના ભક્તો અને દેશ દેશાંતરમાં આવેલાથી ભક્તો એમની સેવાથી ખૂબ રાજી થયા. એટલે કીધું કે તમે આ રંગોત્સવની અંદર ખૂબ સારી સેવા કરી, માટે બધાને અમારે જમાડવા છે. એ વખતે ઝીણાભાઈના કામદાર બાજુમાં હશે. એટલે મહારાજ એમને પૂછે કે શું જમાડીશું? તો કે મહારાજ સેલણ જમાડો ને, તો બીજું કાંઈ ન જોઈએ અમારે. મહારાજને એમ કે ઝીણાભાઈના કામદાર છે ને લોભ કરતા ને એવું લાગે કે સસ્તામાં પતે ને, એટલે મહારાજ કે સારું, ગામમાંથી 5-7 આગેવાનોને બોલાવી આવો. અને એ કામદાર ગામમાંથી 5-7 આગેવાનોને બોલાવવા માટે જાય. પ્રસંગ ખૂબ લાગવો, પણ ટૂંકની અંદર વાત કરું વાલા ભક્તો. એક આગેવાનો આવે, મહારાજ એમને પૂછે કે તમારા ગામના લોકોએ ખૂબ સારી સેવા કરી, માટે જમાડવાની ઈચ્છા છે, તો શું જમાડીશું? જો તમે કહેતા હોય તો મેસૂબ, ઘારી, હાટા, જલેબી, દૂધપાક, ગુલાબજાંબુ, જે કોઈ આપણે સારામાં સારી રસોઈ કરીને જમાડીએ. આવી મહારાજ વાત કરે. એટલે જે કામદારો એ માણસને બોલાવીને આવેલા આગેવાનો એ બધાને એકબીજા મોઢા સામું જોઈને દાંત કાઢે કે મહારાજ તમે શેરના કોરા સુખડાની શું વાત કરો? જો તમે રાજી જ થયા હોય અને જમાડવા જ હોય તો અમને સેલણ પાવ કે. મહારાજ એ ઝીણાભાઈના કામદારને પૂછે કે સેલણ એટલે શું? કંઈ નહીં મહારાજ, રાંધેલો ભાત હોય, ઢીલો ગોળ હોય અને એમાં તાંબડીની ધારે ઘી પીરસાય એને અમે સેલણ કહીએ. મહારાજ કે આ તો સાવ સહેલું, વધારે માણસો ન જોઈએ, કોઈ વાસણ, કોઈ લાંબી વ્યવસ્થા કરવી નહીં. આવતીકાલે આખા પંચાળાની અંદર આમંત્રણ અપાઈ દો કે પંચાળાના નરેશ ઝીણાભાઈ તરફથી આખા ગામને ધુમાડા બંધ જમાડવાનું છે. અને બપોરનો સમય થાય, ગામના બધા લોકો એ પંગતની અંદર બેસીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખભે ખેસની ભેટ વાળીને બધા ગામ લોકોને પીરસે. આખા પંચાળાની અંદર બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આખા પંચાળાની અંદર જય જયકારો. આખા ગામની અંદર એટલો બધો આનંદ આનંદ આનંદ. અને પછી બધા ગામના લોકો જમી લે. અને મહારાજની સાથે ચાલતા ચાલતા ઝીણાભાઈ તળાવના કિનારે પહોંચે. મહારાજની નજર કોઈ તળાવના સામે કિનારે સામાન્ય લોકો એની ઉપર પડે. અને મહારાજ ઝીણાભાઈને પૂછે કે આમને તમે જમાડ્યા? નહીં મહારાજ, આ તો ઘણો બધો પાપાચાર કરીને પોતાનું જીવન ગુજરાન કરનારા, એમને અમે નથી જમાડ્યા. ત્યારે મહારાજ કહે આ સૂરજ પુણ્યશાળી હોય એને પ્રકાશ આપે છે અને પાપી હોય એને પ્રકાશ આપે છે. આ વરસાદ પાપી મનુષ્ય હોય એના ખેતરમાં એ વરસે છે અને પુણ્યશાળી હોય એના ખેતરમાં એ વરસે છે. એ પણ કોઈ ભેદભાવ નથી રાખતો. તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો ધણી એવો હું, આજે હું રાજી થયો તો એને પણ બોલાવો અને એને પણ ભાવથી જમાડીએ. આજે પણ હાલે વાલા ભક્તો અહીંયા જોઈએ છીએ, કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર એ હોસ્પિટલનું નિર્માણ હોય તો ભલે, આ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવવાની વાત હોય તો ભલે, સર્વ જીવને એક સમાન માનીને એનું આદર્શ ઘડતર થાય, સમાજની સેવા થાય, એના માટેના બધા પ્રકલ્પો ગુરુજીએ ચાલુ કર્યા છે વાલા ભક્તો. કોઈ ભેદભાવ નહીં. આવી રીતે માણસને પણ જમાડે. સમય પસાર થાય, અંતકાળ નજીક આવે અને ઘરના માણસો પાસે એ વાત કરે કે સેલણ જમવાની ઈચ્છા છે. ઘરના માણસો કહે આ તો માંગા ઘરના રોટલા ખાઈએ અને તમારે સેલણ ખાવું, સાનામાના જમવું હોય તો જમી લો. આટલા બધા તિરસ્કાર, આખી જિંદગી જેની માટે ખર્ચી નાખી હોય
ઘણી બધી મહેનત કરી હોય અને જ્યારે અંતકાળ હોય ત્યારે આટલી ઈચ્છા પણ પૂરી ન કરે અને એ વખતે એને યાદ આવે કે આજથી વર્ષો પહેલાં હું પંચાળા ગયેલો અને એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આંખની ઓળખાણ નહીં અને મને સેલણ જમાડેલું, આટલું યાદ આવતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ હાથમાં સોનાનો કટોરો લઈને એ સેલણ આપીને એ જીવને ભગવાનના ધામમાં તેડી જાય. હે તેમાં ભગવાન કૃષ્ણે ગીતાની અંદર કીધું યમ યમ વાપી સ્મરેન ભાવન તજ્યંતે કલેવરમ, જેવી એ જીવને અંતકાળે સ્મૃતિઓ હોય એવી એની ગતિ થાય છે વાલા ભક્તો. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ લોકની અંદર આવીને વાલા ભક્તો આ ઉત્સવ સમયા એનું આયોજન કે આમાં ઘણા બધા ભગવાનના ભક્તો આવે એને આવું ભગવાનનું દર્શન યાદ રહી જાય. એ કાલનો શાકોત્સવ એને ખાલી રોટલા અને રીંગણાનું શાક યાદ રહી જાય વાલા ભક્તો તો જીવના કલ્યાણ માટે કાફી છે. બસ ભગવાનના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે આ વચનામૃત ગ્રંથ અંતર્ગત એ ભગવાનના સંતો ભક્તો એના અદ્ભુત સંતો ભક્તોના જીવન કવન પૂજ્ય ગુરુજી અને માધવપ્રિય સ્વામી સંભળાવી રહ્યા છે. તો એ કથામૃત સાંભળીને આપણું જીવન ભગવાન સંત ભક્ત માતા પિતાને ગમે એવું આદર્શ બને એટલું કહીને વિરમું છું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.